السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از یور ٹیچر محمد انعام. آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایک نیو سیریز، اور یہ مدنی قاعدے کی ہی سیریز ہے. لیکن یہ اس بار اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے. اسٹوڈنٹس بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، مطلب اس کو ان ویڈیوز کو واچ تو کر سکتے ہیں، لیکن اسپیشلی یہ ٹیچرز کے لیے بنائی جا رہی ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت ساری پہلے میں سیریز بنا چکا ہوں مدنی قاعدے کی، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، وداؤٹ اسپیلنگ بھی، ود اسپیلنگ بھی. ہر طرح کی سیریز اس کی بن چکی ہیں پہلے سے ہی. آپ اس کو ہر طرح سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو سیریز سٹارٹ کرنے کا مقصد ہے، یہ ٹیچرز کے لیے ہے اسپیشلی، کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو مدنی قاعدہ پڑھا کیسے سکتے ہیں، پڑھانے کا بہترین طریقہ کیا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے طالب علموں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو ایزیلی یہ تمام لیسنز اور ان کے رولز آسانی سے سمجھا سکیں. بہت سارے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، فیمیلز بھی ہیں، میلز بھی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو کہ مدنی قاعدہ پڑھانا چاہتے ہیں، ان کو آتا ہے مدنی قاعدہ، لیکن وہ اب پڑھانا بھی چاہتے ہیں، یا کچھ لوگ پڑھا رہے ہیں تو وہ اچھی طرح سے پڑھانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. تو وہ لوگ بار بار جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ سر، وہ کویسچنز پوچھ رہے تھے کہ اس کو کیسے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، اس کویسچن کو کیسے بتایا جائے. تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک سیریز ہی ایسی بنا دی جائے جس میں صرف جو ہے وہ اس چیز کو سمجھایا جائے، اس چیز کو سکھایا جائے کہ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو مدنی قاعدہ پڑھا کیسے سکتا ہے. ان رولز کو اچھی طرح سے بہترین انداز میں اس کو ایکسپلین کر کے رولز کو اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے، کیسے پڑھایا جا سکتا ہے. تو اس لیے آج یہ سیریز سٹارٹ کرنے کی ضرورت پڑی، اور انشاءاللہ ہم اس سیریز کے اندر لیسن نمبر 1 سے لے کر 22 تک سب کے سب لیسنز پڑھیں گے، رولز کو سمجھیں گے، مطلب سمجھیں گے بھی، اور یہ بھی سیکھیں گے کہ اس کو اسٹوڈنٹس کو کیسے پڑھایا جائے، پھر اس کے بعد رولز کو اپلائی کیسے کروایا جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ رولز کی پہچان کو کیسے کروایا جائے طالب علموں کو. فار ایگزامپل ایک ورڈ ہے، اس کے اندر 5-6 رولز یوز ہو رہے ہیں، تو ورڈ کو اب پڑھانا ہے تو پڑھانے سے پہلے اسٹوڈنٹ کو کیسے سمجھایا جائے کہ اس کے اندر کتنے رولز ہیں، اور پھر اس کے بعد ان رولز کو کیسے اس ورڈ پر اپلائی کروایا جائے، اور پھر اسٹوڈنٹ سے اس ورڈ کو کیسے پڑھایا جائے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. یہ ساری چیزیں اس کورس کے اندر سکھائی جائیں گی. اور آپ بھی اگر ایک ٹیچر ہیں، یا آپ ٹیچر بننے جا رہے ہیں، یا مدنی قاعدہ پڑھا رہے ہیں یا پڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ سیریز آپ ہی کے لیے ہے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اگر اس کو سیکھیں گے، آپ اس سیریز میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بہترین انداز میں مدنی قاعدے کو پڑھانا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو. دیکھیے آج سبق نمبر 1 ہے. سب سے پہلے آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ بتائیں کہ بیٹا آج ہم لیسن نمبر 1 پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور لیسن 1 کا نیم ہے حروف مفردات. حروف مفردات. سب سے پہلے اس کو سمجھائیں کہ یہ مفردات ہوتا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، میننگ کیا ہے. اپنے اسٹوڈنٹ کو بتائیں کہ مفرد کا مطلب ہوتا ہے ایک. فار ایگزامپل آپ یہاں پر دیکھیے، ایک الف لکھا ہوا ہے، یہاں پر با لکھا ہوا ہے. اب یہ سنگل لیٹر ہے، یہ بھی سنگل لیٹر ہے، یہ بھی سنگل لیٹر ہے. اپنے اسٹوڈنٹ کو بتائیں کہ جو ایک ہوتا ہے اس کو ہم مفرد بولتے ہیں، اور جب ایک سے زیادہ کوئی چیز آ جائے، فار ایگزامپل اب یہاں پر ایک لیٹر ہے تو اس کو ہم نے بولنا ہے مفرد. لیکن یہاں پر اگر ایک سے زیادہ لیٹرز آتے ہیں تو ان کو ہم نے مفردات بولنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو نیم سمجھا دینا ہے کہ یہاں پر ایک لیٹر ہوتا تو اس کا نام مفرد ہونا تھا، لیکن یہاں پر سنگل لیٹرز، ٹھیک ہے، سنگل لیٹر ایک کو مفرد بولتے ہیں. تو سنگل لیٹر ایک سے زیادہ ہیں، یہاں پر کتنے ہیں، 29. الف سے لے کر یا تک 29 سنگولر لیٹرز ہیں. تو یہ سنگولر لیٹرز حروف مفردات کہلائیں گے. ٹھیک ہے. ایک سنگل لیٹر مفرد کہلاتا ہے، ایک سے زیادہ جو سنگولر لیٹرز ہیں یہ مفردات کہلائیں گے، مطلب جمع میں آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب نیم آپ کا ایکسپلین ہو گیا، آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ بتا دیا. اب آگے چلیں. اس کو اب یہ بتائیں کہ بیٹا یہ جو آپ سیکھنے جا رہے ہیں الف سے لے کر یا تک تمام لیٹرز، یہ عربک لیٹرز ہیں، اور ان کی تعداد 29 ہے. ٹھیک ہے. ہر لینگویج میں الفابیٹس ہوتے ہیں. آپ کورین لے لیں، آپ اسپینش لے لیں، آپ انگلش لے لیں، عربی لے لیں. ٹھیک ہے. تو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو یہ عربی ہیں، تو عربی میں آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو بتانا ہے کہ بیٹا الف سے لے کر یا تک جو تمام لیٹرز ہوتے ہیں، مطلب مفردات لیٹرز ہوتے ہیں، یہ 29 ہے. سب سے پہلے اس کو اپنے اسٹوڈنٹ کو اس کی تعداد بتائیں، اور اس کے بعد پھر اس کو بتائیں کہ ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا. الف سے لے کر یا تک جو تمام لیٹرز ہوں گے ان کو ہم پڑھیں گے کیسے. ان لیٹرز کو ہم تجوید و قرات کے مطابق. تجوید کا مطلب ہوتا ہے، آپ کو آسان الفاظ میں یوں لے لیں
کہ جو رولز ہوتے ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ان کو پراپرلی اپلائی کرتے ہوئے پڑھنا. ٹھیک ہے، کوئی حرف ایک ہا ہوتا ہے ایک ہا ہوتا ہے، دونوں حروفوں کو ان کے درست مخرج سے، مخرج کا مطلب ادا کرنے کی جگہ، وہاں سے اس کو ادا کیا جائے، پڑھا جائے. تو ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے عربی لیٹرز کو یا عربی کے اندر کوئی عبارت پڑھتے ہیں یا پھر آپ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تجوید، تجوید و قرات سے پڑھنا. ٹھیک ہے، مطلب تمام عربک رولز کو یوز کرتے ہوئے پڑھنا، اس کو آپ تجوید و قرات کہیں گے. کہ مفردات لیٹرز کو آپ نے تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں پڑھنا ہے. اب کچھ لوگ آپ نے سنے ہوں گے وہ اس کو پڑھتے ہیں الف بے تے سے ہے خے تویں زوئے، ایسے کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ عربی لہجہ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو بتانا ہے کہ ہم نے عربی لہجے میں پڑھنا ہے، اس کو کسی اور لہجے میں، فار ایگزامپل اردو لہجے میں نہیں پڑھنا، جیسا کہ الف بے تے سے. ٹھیک ہے، اب عربی لہجہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو یہ پراپرلی پڑھ کر بتاؤں گا. یہ جب رولز کو ہم کمپلیٹ کریں گے ابھی، تو اس کے بعد انشاءاللہ میں اس لیسن کی پروننسیشن بھی آپ کو بتاؤں گا کہ عربی میں ان لیٹرز کو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب لہجے کی بھی بات ہو گئی کہ اس کو عربی میں پڑھنا ہے، کسی اور لہجے میں نہیں پڑھنا، پرہیز کرنا ہے کسی اور لہجے میں پڑھتے ہوئے. آگے چلیں. اب ان 29 لیٹرز کے اندر کچھ لیٹرز ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ پر یعنی کہ موٹی آواز میں پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے، ہمیشہ کے پر یعنی کہ موٹی آواز میں پڑھے جائیں گے. وہ لیٹرز 7 ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتائیں گے کہ لیسن 1 کے اندر یہ جو 29 لیٹرز ہیں ان کے اندر 7 لیٹرز ایسے بھی ہیں جو کہ ہمیشہ پر یعنی موٹی آواز میں پڑھے جائیں گے، کسی بھی حالت میں باریک نہیں پڑھے جائیں گے. تو وہ کتنے ہیں؟ تو وہ ٹوٹلی ہیں 7. ٹھیک ہے، کتنے ہیں؟ ٹوٹلی 7 ہیں. اب وہ کون کون سے ہیں آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کی میں پروننسیشن پہلے آپ کو بتاؤں گا، پھر ایک ایک کر کے مطلب آپ کو بتاؤں گا. اسٹوڈنٹ کو یہ اپنا یہ جو کویسچن ہے اس کو کلیئر کر دیں کہ حروف مستعلیہ 7 ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے، لیکن یہ یاد مت کروائیں. جب آپ رولز قواعد یاد کروائیں گے اپنے طالب علم کو تو یہ والے جو لیٹرز ہیں بالکل یاد نہ کروائیں. یہ لیٹرز کو آپ اس وقت یاد کروائیں جب آپ یہ لیسن آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھا چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، مطلب الف سے لے کر یا تک جب تمام لیٹرز کی پروننسیشن آپ کا اسٹوڈنٹ سیکھ جائے گا، اس کے بعد پھر یہ والے جو زبانی یاد کرنے والے حروف ہیں ان کو زبانی یاد کروائیں. اس کا مقصد کیا ہے زبانی یاد کرنے کا؟ یہ جو 7 لیٹرز ہیں، فار ایگزامپل چلو یہاں پر تو اس نے دیکھ کر پڑھ لیے آپ کے اسٹوڈنٹ نے، آپ نے اس کو بتا دیا بیٹا یہ والے 7 ہیں، ان کو پورا آواز میں پڑھو. اب یہ والے لیٹرز فار ایگزامپل وہ کل کو قرآن پاک پڑھتا ہے، تو قرآن پاک کے اندر اگر اس کو یہ والے لیٹرز زبانی یاد نہیں ہے، قرآن پاک کی کسی آیت میں آتے ہیں، تو وہ کیسے پہچان کرے گا کہ یہ جی مستعلیہ ہیں، میں نے ان کو پر پڑھنا ہے؟ تو یہاں پر آ کے پرابلم ہو جائے گی. تو اس لیے ان لیٹرز کو آپ نے زبانی یاد کروانا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو، لیکن لیسن نمبر 1 کو مکمل سکھا دینے کے بعد زبانی یاد کروانا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ درست ادائیگی کے ساتھ ان حروفوں کو زبانی یاد کر سکیں. اب آگے چلتے ہیں، ایک ایک لیٹر کر کے پڑھیں گے تو اس طرح سے ہوگا، لیکن ان کا اگر کمبینیشن آپ یاد کروائیں گے، مطلب ان کا مجموعہ، ان تمام لیٹرز کو اکٹھا کر کے ایک مجموعہ بنائیں گے تو وہ بنے گا خصو ضغطن قض. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ایک اور سوال لے لیں کہ 4 حروف ایسے ہیں، 4 حروف ایسے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھائیں کہ بیٹا ان کو پڑھتے ہوئے جو ہے نا وہ ہونٹ آپ کے جو ہے نا وہ ہلتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ 4 حروف پڑھتے ہوئے آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں. ان کو ان 4 حروفوں کے بارے میں بتائیں. ایک ہے با، ایک ہے فا، پھر میم، پھر واو. اب آپ خود ان حروفوں کو ادا کر کے دیکھیں، آپ کے دونوں ہونٹ ٹچ ہوں گے یا پھر آپ کے دونوں ہونٹ گول ہوں گے، تو اس طرح سے یہ لیٹرز جو ہے نا پڑھتے ہوئے آپ کے ہونٹ گول ہوں گے. اب مسئلہ کچھ یوں ہے، آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتانا ہے کہ بیٹا یہ والے لیٹرز ہیں صرف 4. ٹھیک ہے، ان کو ادا کرتے ہوئے آپ کے ہونٹ ہلیں گے، لیکن باقی 29 لیٹرز میں سے کوئی ایک لیٹر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے ان 4 کے سوا جس کو آپ پڑھتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو گول کریں یا پھر ہلائیں. یہ خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ کے ہونٹ گول ہوتے ہیں نا، آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں، تو اس وقت آپ کی آواز بھی چینج ہو جاتی ہے، آپ کی پروننسیشن بھی لیٹر کی چینج ہو جاتی ہے جب آپ اپنے ہونٹوں کو گول کرتے ہیں یا ان کی پوزیشن کو چینج کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ خاص طور پہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتانا اپنے
कि बेटा जब आपने बा, फा, मीम, वाव इन लेटर्स को पढ़ना है तो आपने होंठ हिलाने हैं, लेकिन इसके अलावा किसी और लेटर पर आपके होंठ नहीं हिलने चाहिए, नहीं तो साउंड चेंज हो जाएगा लेटर का। ठीक है, अब ये भी क्लियर हो गया। अब इनका नेम क्या है? इन लेटर्स का नेम है हरूफे शफविया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब लास्ट में 3 हरूफ और भी आ गए हैं, एक है जा, सीन, सौद। अब इन 3 हरूफों का नाम है सफीरिया। ठीक है जी, हरूफे सफीरिया। अब इसका मतलब क्या है? जा, सीन, सौद मतलब कि सीटी वाले हरूफ। इन 3 हरूफों को अदा करते हुए सीटी की आवाज आनी चाहिए, जैसे जा, सीन, सौद। ठीक है, लेकिन इन 3 हरूफों के अलावा आपने अपने स्टूडेंट को बताना है कि किसी लेटर पर भी सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। क्या करते हैं लोग, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सा, या अब सा सीटी की आवाज वाले तो 3 ही हरूफ है हमने पढ़े हैं, वो सा पर भी इसको भी पढ़ते हैं सा, तो फिर वो लेटर जब चेंज होते हैं तो ट्रांसलेशन सम टाइम चेंज हो जाती है, तो फिर ट्रांसलेशन चेंज होगी तो ये गुनाह होगा। ठीक है, तो इसलिए आपने अपने स्टूडेंट को खास तौर पे बताना है कि बेटा जा, सीन, सौद इन 3 को पढ़ते हुए सीटी की आवाज लाजमी आनी चाहिए, लेकिन इन 3 के अलावा पूरे 29 हरूफों में किसी एक पर भी सीटी की आवाज ना आए। ठीक है जी, यहां तक हमारे लेसन के रूल्स मुकम्मल हुए। उम्मीद करता हूं आपको कुछ समझ आ गई होगी। अभी जरा तरतीब के अंदर हम थोड़ा सा दोबारा से इनको बना लेते हैं सभी क्वेश्चंस को। सबसे पहले स्टूडेंट को आपने बताना है हरूफ मुफरीदात। ठीक है, ये मुफरीदात का मतलब क्या है? मुफरीद का मतलब एक सिंगल हरफ, और एक से ज्यादा सिंगल हरूफ होंगे तो उनको बोलेंगे मुफरीदात। नेम क्लियर हो गया। अब आपने बताना है स्टूडेंट्स को कि ये कितने हैं। आंसर है 29। अब इससे अगला क्वेश्चन कि हरूफ मुफरीदात को किस लहजे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हरूफ मुफरीदात को हमेशा अरबी लहजे में पढ़ेंगे, कभी भी इनको किसी और मतलब उर्दू या किसी और लहजे में नहीं पढ़ेंगे। अगला सवाल बनेगा, इन 29 हरूफों में कुछ हरूफ ऐसे भी हैं जिनको हमेशा पुर पढ़ा जाता है, वो कौन से हैं, कितने हैं? तो वो हरूफ जो कि हमेशा पूर्व मोटे पढ़े जाते हैं उनका नाम है हरूफ मुस्तालिया, और वो 7 हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। कुछ हरूफ ऐसे भी हैं जो कि होंठों से अदा होते हैं, उनको अदा करते हुए होंठ हिलते हैं। ठीक है, तो वो कितने हैं और उनका नाम क्या है? इनका नाम है हरूफ शफविया, और वो हैं ये वाले 4 हरूफ। ठीक है, अब अगला सवाल कि हरूफ सफीरिया मतलब कि 3 हरूफ ऐसे हैं जिनको पढ़ते हुए हमेशा सीटी की आवाज आएगी, लेकिन उनके अलावा किसी और पर नहीं आने देनी। ठीक है, वो 3 हरूफ जिनको पढ़ते हुए सीटी की आवाज आती है उनका नाम क्या है? ठीक है, तो सीटी वाले हरूफ जिनको पढ़ते हुए सीटी की आवाज आती है उनका नाम है हरूफ सफीरिया, और वो 3 है, जा, सीन, सौद। सबसे पहले आपने अच्छी तरह से अपने तालिब इल्म को, अपने स्टूडेंट को ये कवायद उसके जहन में बिठाने हैं। जब तक ये उसके जहन में ना बैठे उसको लेसन शुरू ना करवाएं आप। जब ये उसको अच्छी तरह से याद हो जाए उसके बाद आप उसको अपना लेसन स्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं लेसन की तरफ, मतलब कि अरबी लहजे में हमने इस लेसन को कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखें, कुछ लोग जो होते हैं वो ये अलिफ को पढ़ते हैं, अलफ, अलिफ, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं इस तरह से। अब हाँ, जिसको जो ठीक लगता है वो वैसे पढ़ देता है। इसको दुरुस्त तरीका पढ़ने का होगा अलिफ, अलिफ। क्या तरीका होगा? अलिफ, अलिफ। ठीक है, अब है बा। अब आपको मैं एक छोटी सी बात और भी बताऊं, लेसन शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज स्टूडेंट को बता दें कि बेटा ये आप देख रहे हैं ये मद बनी हुई है, ये देखें ये मद बनी हुई है, ये मद बनी हुई है, ये भी, वो तमाम हरूफ जिनके ऊपर मद बनी है, अपने स्टूडेंट को एक छोटा सा रट्टा लगवा दें, क्योंकि उसने रूल्स नहीं पढ़े हुए अभी तक, लेकिन ये यहाँ पर हमें यूज करना पड़ गया है। लिहाजा छोटा सा एक रट्टा लगवा दें स्टूडेंट को कि बेटा ये जो लेटर्स हैं जिनके ऊपर ये मद बनी हुई है यहाँ पर, इन लेटर्स को हम 3 सेकेंड्स तक लंबा करके पढ़ेंगे, मतलब 3 अलिफ, 3 अलिफ तक आपने लंबा करना है। आप 3 सेकेंड्स कहेंगे तो 3 सेकेंड कहेंगे तो और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। स्टूडेंट्स को बताएं बेटा जिनके ऊपर मद है इनको हमने 3 सेकेंड लंबा करना है, जिनके ऊपर मद नहीं है, जैसे ये देखें इसके ऊपर मद नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं है, आप देख लें इन दोनों के ऊपर भी नहीं है, इन दोनों पर भी नहीं है, तो इसके ऊपर भी नहीं है। मतलब आप अपने स्टूडेंट को बताएं बेटा जिसके ऊपर मद नहीं है उसको आपने 1 अलिफ यानी कि 1 सेकेंड के बराबर लंबा करना है।
ये छोटा सा एक रट्टा लगवाना है स्टूडेंट को आपने अपने पढ़ाने से पहले। और स्टूडेंट को बताइए बेटा कि इसको हम एक अलिफ क्यों लंबा करते हैं। ये जिनको हमने 1 सेकंड लंबा करना है, जिनके ऊपर मतलब इस तरह की मद नहीं है, उनको 1 सेकंड लंबा करना है, लेकिन क्यों करना है, इसका जवाब आपको बेटा मिलेगा लेसन नंबर 7 में। ये रूल लेसन नंबर 7 में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वहां पर जाके आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि हमने इसको एक अलिफ लंबा क्यों करना है, इसकी वजह क्या है। और आगे ये भी बताएं कि बेटा ये जो जीम है जिसके ऊपर ये मद बनी हुई है, तमाम मद वाले हरूफ हमने 3 सेकंड्स लंबे क्यों करने हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट को आप बता दें, मतलब 3 सेकंड्स लंबा करना ये भी एक रूल है, लेकिन ये आपको लेसन नंबर 17 के अंदर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसको एक मद कहते हैं और ये मद के मुतालिक आपको तमाम चीजें सबक नंबर 17 में पढ़ाई जाएंगी। ये 2 चीजें स्टूडेंट को आपने लाजमी बतानी है, और उसके बाद फिर आप अपने स्टूडेंट को लेसन पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे पहला लेटर पढ़ाएंगे अलिफ, ठीक है, अलिफ। और दूसरा लेटर होगा, आपने स्टूडेंट को बताना है प्यारे बेटा इसको आपने 1 सेकंड तक लंबा करके पढ़ना है, बा। कुछ लोग बे और पता नहीं कुछ और तरह से पढ़ते हैं, लेकिन ये अरबी लहजे में आपने इसको पढ़ना है, बा, ठीक है। अपने स्टूडेंट को बताएं कि 1 अलिफ तक लंबा करें, 1 सेकंड तक इसको स्ट्रेच करते रहें, बा, ठीक है। अब ता आ गया, इसको भी स्टूडेंट को बताएं प्यारे बेटा आपने इसको 1 सेकंड तक लंबा करके पढ़ना है, ता, ठीक है। अब आगे आ गया सा। अब इसको पढ़ते हुए ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि बहुत सारे टीचर्स भी मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं, इसको सीटी की आवाज के साथ पढ़ते हैं, कैसे, सा। अब मुझे बताएं, इसको भी मैंने सा पढ़ दिया, इसको भी सीन की आवाज आ रही है, तो ये क्या दोनों में फर्क आएगा जब ये पढ़े जाएंगे, तो क्या कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेटर पढ़ा जा रहा है। क्योंकि हम पहले ही सीख चुके हैं, आप अपने स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं कि बेटा ये 3 लेटर हैं, जा, सीन, सौद, इनके अलावा सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए किसी पर, ठीक है। अब ये सा है, तो इसको सीटी की आवाज के बगैर आपने अपने स्टूडेंट को पढ़ाना है, सा। अब फिर भी वो सीटी निकाल रहा है, तो उसको कहें बेटा आपकी जो जुबान है ना, उसकी नोक को ऊपर वाले दांतों के सिरों से लगाकर पढ़ें, सा। जब वो अपनी जुबान की नोक को ऊपर वाले दांतों के सिरे से लगाएगा तो फिर वो सीटी की आवाज खत्म हो जाएगी, सही है। तो आप इसको पढ़ाएंगे सा, 1 सेकंड लंबा भी करना है और सीटी की आवाज भी इस पर नहीं आनी चाहिए। अब आगे चलें, नेक्स्ट लेटर, इसको आप बताएंगे बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिसके ऊपर मद इस तरह की एक मद आएगी, ठीक है, लंबी लाइन आएगी, आपने उसको 3 सेकंड लंबा करना है। तो वो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो इसको पढ़ते हुए ना अपनी आवाज को नाक में ले जाएंगे, कैसे, जीम जीम। तो आपने मना करना है कि बेटा नाक में आवाज नहीं जानी चाहिए आपकी, इसको आप पढ़ेंगे जीम, ठीक है। 3 सेकंड लंबा भी करवाना है अपने स्टूडेंट से और उसको नाक में भी आवाज नहीं लेकर जाने देनी, जीम, ये तरीका होगा, ठीक है। अब आगे चलें, अब आप नेक्स्ट लेटर पे आ जाएं और उसको बताएं प्यारे बेटा इसको आपने 1 सेकंड लंबा करना है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर वो वाली ऐसी मद नहीं है। अब इसको आपने पढ़ाना है हा, ये आवाज लाजमी निकलवाएं, ये वाली, ये हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकलेगी, ठीक है, ये लाजमी, जितनी प्रैक्टिस हो जाए, ये अगर उसको लेटर ना आए आपके स्टूडेंट को आगे मत जाने दें। क्योंकि ये देखें, एक ये वाला लेटर है, कुछ हरूफ होते हैं जिनकी आवाजें आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो हमें उनको अलग करना पड़ता है। अब एक हा ये वाला है, एक हा ये लिखा हुआ है, अब ये 2 अलग लेटर्स हैं, इनकी आवाज अलग है, इनकी ट्रांसलेशन अलग है, तो लिहाजा हमें इनको अलग करके पढ़ना पड़ेगा। इसको अलग तरह से, इसको अलग तरह से, आपने आवाज को अपने तालिब इल्म को मिक्स नहीं होने देना, उसको बोलना है कि बेटा इसमें फर्क करें, आप इसमें डिफरेंस बनाएं। तो इसको आपने पढ़वाना है हा, हा, ये आवाज लाजमी निकलवानी है, ठीक हो गया। हा, क्या ख्याल करना है आपने स्टूडेंट को ये चीज पढ़ाते हुए कि बेटा आपने इस पर ये ऐसी आवाज भी निकालें और 1 सेकंड लंबा करें। अब आगे आ गया है खौ। अब ये हरूफ मुस्तालिया का पहला हरूफ है जो कि हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, अभी आपने कवायदों में सीखा। इसको आप पढ़ेंगे खौ, खौ, मोटी आवाज में, इसको खे नहीं पढ़ना, खा नहीं पढ़ना, मोटी आवाज में पढ़ाना है, खौ, ठीक हो गया। और साथ में आपने स्टूडेंट को बताना है कि बेटा इसको आपने 1 सेकंड तक लंबा भी करके पढ़ना है। अब एक और एक्स्ट्रा चीज आपने बतानी है स्टूडेंट को, वो क्या है, वो ये होगी कि आपने बताना है बेटा देखें, आपने सीखा है कि 4 हरूफ हैं, एक है बा, दूसरा है फा, फिर मीम और वाव। इनको पढ़ते हुए तो होंठ को हिलाएंगे, होंठ गोल भी होंगे सम टाइम, वैसे आपस में टच भी होंगे, लेकिन इनके अलावा नहीं किसी लेटर पर आपके होंठ हिलने चाहिए।
अब कुछ लेटर स्टूडेंट होंगे आपके, वो स्टूडेंट तो स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर्स ऐसा कर जाते हैं, वो जब खौ को, ये मुस्तालिया हरूफ जितने भी हैं सबको जब पढ़ेंगे ना, तो वो अपने होंठों को गोल करने की कोशिश करेंगे, खौ ऐसे करके आवाज को पुर करते हुए, जो हरूफ मुस्तालिया हैं इनको पूरा आवाज में पढ़ते हुए आपके स्टूडेंट्स जो हैं अपने होंठों को गोल करेंगे, खौ। तो आपने सख्ती से रोकना है प्यारे बेटा, इसको आपने होंठों को गोल मत होने दें। जो मुस्तालिया लेटर्स हैं इनको मोटी आवाज में पढ़ें, लेकिन होंठ मत गोल करें, होंठ सिर्फ अपने इन 4 लेटर्स पर ही हिलाएं, मूव होने दें। ठीक है, अब इस लेटर को पढ़ते हुए कितनी चीजों का ख्याल, 3 का, खौ पुर पढ़वाएं, मोटा करके अपने स्टूडेंट से पढ़वाएं इसको, उसके उससे 1 अलिफ तक इसको लंबा करवाएं 1 सेकंड तक, और दूसरा उसके होंठ मत गोल होने दें मुस्तालिया लेटर पर। ये खौ जितने भी ब्लू लेटर्स हैं ये सब मुस्तालिया हैं। आगे चलें, अब इस लेटर को भी आपने 3 सेकंड तक लंबा करवाना है, दाल। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब एक और, अब आप डिफरेंस आपको बता दूं, अब 3 लेटर हैं, एक है जाल, एक ये लेटर है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। अब ये है जाल, ये है जा, ये है लो। अब तीनों में फर्क है, तीनों को हम अलग आवाज में पढ़ेंगे, लेकिन इनकी आवाज इतनी करीब है कि स्टूडेंट तो दूर रह गए, टीचर्स उनसे बेचारों से समटाइम जो है ना वो डिफरेंस नहीं बनता बीच में। अब आपने क्या करना है कि स्टूडेंट को बताना है, बेटा ये जो जाल है ना, इस पर आपने सीटी की आवाज नहीं आने देनी। ठीक है, जैसा कि जाल, कुछ स्टूडेंट होंगे वो इसको पढ़ेंगे जाल, ऐसी आवाज निकालेंगे, तो ये आपने बंद करवानी है तालिब इल्म की। उसको बोलें बेटा जाल, ठीक है, इसको नरमी से पढ़ें, इसको आप सीटी की आवाज के बगैर पढ़ें। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, जाल। अब दूसरा लेटर आ गया जा, स्टूडेंट को बताएं बेटा इस लेटर का नेम है सफीरिया लेटर, सीटी वाला हरफ है। अब इसको सख्ती से, मतलब कि सीटी की आवाज के साथ पढ़ना है, कैसे, जा, इस लेटर को पढ़ते हुए ये आवाज लाजमी निकलवाएं, जा। ठीक है, अब ये लेटर आ गया वो। अब ये लेटर मोटा भी पढ़ा जाएगा, नरमी से भी पढ़ा जाएगा। इस लेटर को पढ़ते हुए हमने पूरा आवाज में पढ़ना भी है, लाइक वो, और साथ में हमने इस पर सीटी की आवाज नहीं आनी देनी जैसी इधर आ रही थी जा पर। इसको मैंने यूं नहीं पढ़ना जो, ये गलत हो जाएगा, इसको पढ़ना है वो। क्लियर? इसको भी नरमी से पढ़ना है, सीटी की आवाज नहीं आए। ये सफीरिया लेटर है, इस पर सीटी की आवाज आएगी। ये मुस्तालिया लेटर है वो, इसको नरमी से भी पढ़ना है, मोटी आवाज में भी पढ़ना है, और सीटी की आवाज नहीं आने देनी। ठीक है, अब आप स्टूडेंट को पढ़ाएं ये वाला लेटर 3 अलिफ तक, 3 सेकंड तक लंबा करवा के, जाल, जाल, जाल। ठीक है, ऐसी आवाज नहीं आने देनी। अब आगे रॉ। अब देखें, मैंने आपको 7 हरूफ पढ़ाए हैं, ये हरूफ हमेशा पूरी यानी मोटी आवाज में पढ़े जाएंगे, अपने स्टूडेंट को बताएं आप। लेकिन कुछ हरूफ बेटा ऐसे भी होंगे जो कि कभी पूर कभी बारीक होंगे। ठीक है, अपने स्टूडेंट को आप क्या बताएंगे ये वाला लेटर पढ़ाने से पहले, कि बेटा कुछ लेटर्स ऐसे भी आएंगे जो कि कभी पूर पढ़े जाएंगे अपनी सूरत हाल के मुताबिक, कभी बारीक होंगे। लेकिन ये वाला प्रॉपर्ली सबक बेटा आपको लेसन नंबर 3 में बता दिया जाएगा। लेसन नंबर 3 है ना जो, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कौन से लेटर्स हैं जिनको पूर और कभी बारीक पढ़ा जाता है। रॉ का आप लेसन नंबर 3 में अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकेंगे, लेकिन उन 3 लेटर्स के मुतालिक जो कि कभी पूर कभी बारीक पढ़े जाते हैं, वो आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे लेसन नंबर 16 के अंदर। ठीक है, आप अपने स्टूडेंट को बताएं प्यारे बेटा ये आपको लेसन नंबर 16 में सिखाया जाएगा कि वो कौन से लेटर्स हैं जो कभी पूर कभी बारीक पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जब आप अपने स्टूडेंट को बताएं कि जब भी रॉ आएगा, ये वाला लेटर रॉ आएगा, तो आपने हमेशा उसको पुर पढ़ना है। जब रॉ के ऊपर ना कोई जबर हो ना कोई जे, कुछ भी नहीं है, रॉ सिंगल है, सिर्फ रॉ के ऊपर कोई भी चीज नहीं है, रॉ सिंगल है, कोई साइन साथ नहीं है, जबर जेर पे 2 जबर जेर कुछ भी नहीं है, तो आप स्टूडेंट को बताएं कि आपने रॉ को पुर पढ़ना है। जब रॉ सिंगल आएगा तो उस वक्त आपने रॉ को पुर पढ़ना है, ये स्टूडेंट को आप सिखा दें। और स्टूडेंट को ये भी बताएं कि बेटा रॉ को पढ़ते हुए होंठ गोल नहीं करते। और तीसरी चीज, कुछ स्टूडेंट पढ़ेंगे रॉ इस तरह ना वाइब्रेट करेंगे, रॉ, ये आपने ये भी बंद करवानी है।
रॉ को पढ़ते हुए आपने स्टूडेंट को बताना है कि बेटा इस रॉ को आपने पुर पढ़ना है, लेकिन यह आपको लेसन 16 में सिखाया जाएगा कि क्यों पुर पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट की वाइब्रेशन बंद करवाएं, जैसे रॉ, और उसके बाद उसको बोलें बेटा इसको 1 अलिफ तक 1 सेकंड तक लंबा करें, कैसे, रॉ रॉ, ठीक है। होंठ गोल उसके भी नहीं होने देने इस लेटर पर। आगे चलते हैं। अब ये सफीरिया लेटर है तो इसको हमने सिटी से पढ़ना है और 1 अलिफ तक लंबा भी करना है 1 सेकंड तक, जा जा, क्लियर हो गया। आगे आप अपने स्टूडेंट को ये लेटर पढ़ाएंगे और आपने स्टूडेंट को बताना है कि बेटा इसको आपने 3 सेकंड तक लंबा करना है और नाक में आवाज नहीं लेकर जानी, जैसे सीन। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कैसे पढ़ेंगे, सीन, मना करेंगे आप, सीन, नाक में आवाज नहीं लेकर जाने देनी स्टूडेंट को और 3 सेकंड तक लंबा करवाना है। अब आगे चलते हैं। शीन, इस लेटर को भी आपने 3 सेकंड तक लंबा करवाना है और नाक में आवाज नहीं लेकर जाने देनी तालिब इल्म को। कुछ स्टूडेंट्स पढ़ेंगे शीन तो आपने मना कर देना उसको, बेटा ऐसे नहीं करना। अब आगे चलें, फिर मुस्तारी लेटर्स आ गए। अब इन 2 हरूफों के आखिर में जब आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, मतलब कि सौद, इसको पढ़ने का तरीका होगा सौद, ठीक है। अब आपका स्टूडेंट, आपने अपने स्टूडेंट को बताना है प्यारे बेटा ये मुस्तालिया लेटर है, आपने इसको मोटी आवाज में पढ़ना है, अपने होंठ गोल नहीं करने, 3 सेकंड तक लंबा करना है और इस लेटर के आखिर में एको टाइप की साउंड बनानी है, जिसको इको आप पंजाबी में हम बोलते हैं इको, ठीक है। आवाज बार बार आती है, सौद द, ये आवाज लाजमी स्टूडेंट को बोलने के बेटा आनी चाहिए। अब ये इसके बारे में भी आप अपने स्टूडेंट को बताएंगे कि बेटा ये आपको लेसन नंबर 11 में पढ़ाया जाएगा, सबक नंबर 11 में पढ़ाया जाएगा कि ये आवाज क्यों बना रहे हैं हम, जैसे सौद द ये आवाज क्यों आ रही है, सौद, ये जो एंड में जो दूसरी आवाज आई है उसको बताएं बेटा। इसके मुतालिक आपको लेसन 11 में प्रॉपरली सही तरीके से पढ़ाया जाएगा डिटेल के साथ, लेकिन फिलहाल आप इस लेटर को पढ़िए, ठीक है। आप 3 चीजें बताएं स्टूडेंट को, बेटा इसको मोटा करें, मोटी आवाज में पढ़ें, होंठ गोल मत होने दें, 3 सेकंड तक लंबा करें और इस लेटर के एंड में जो है वो एको टाइप साउंड बनाएं, कैसे, सौद, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट होंगे वो नाक में भी आवाज ले जाएंगे सौद, वो मना करना है, ऐसे नहीं पढ़ने देना। अब ये लेटर सेम यही वाले रूल्स होंगे, दौद, इसके आखिर में भी आपने अपने स्टूडेंट से कलकला करवाना है, इसको कलकला बोलते हैं, ठीक है। ये जो आवाज आ रही है ना सेकंड वाली, इसको कलकला बोलते हैं। आपने अपने स्टूडेंट से ये मतलब कहना है कि बेटा इसको आखिर में आप कलकला भी करें, 3 सेकंड लंबा भी करें, मोटी आवाज में भी पढ़ें और होंठों को गोल मत होने दें। कैसे पढ़ेंगे, दौद, ये तरीका होगा। अब आगे चलते हैं। इस लेटर का नेम है तो, ठीक है जी, क्या नेम है, तो। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो पढ़ेंगे तो, नाक में आवाज ले जाएंगे, उनको मना करें प्यारे बेटा ये मुस्तालिया लेटर है, इस पर होंठ गोल मत करें, नाक में आवाज मत लेकर जाएं और 1 सेकंड तक इसको लंबा करके पढ़ें, कैसे, तो तो तो, ठीक है। ता नहीं पढ़ाना क्योंकि ता ये वाला लेटर है, उसको बोलना है कि मोटी आवाज में पढ़ें, तो, क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब आगे आ गया ज़, अब इस पर वो इस तरह की आवाज निकालेगा, ज़ ज़ ज़। स्टूडेंट को मना करें आप, बेटा सफीरिया लेटर है जिस पर आपने सिटी ये सख्ती करनी है जा पर, उसके अलावा ज़ पर आपने ये सिटी की आवाज नहीं निकालनी, जैसे ज़, ये आपने मना करना है स्टूडेंट को। और उसको बताएं बेटा होंठ गोल मत करें, 1 सेकंड लंबा करें, उसके अलावा इस पर सिटी की आवाज मत निकालें, सख्ती मत करें, नरमी से पढ़ें, कैसे, लो लो, ठीक है जी, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेटर आ रहा है आइन, ठीक है। नेक्स्ट लेटर कौन सा है, आइन। कुछ स्टूडेंट्स होंगे इसको पढ़ते हुए नाक में आवाज ले जाएंगे, जैसे आइन, उसको आपने मना करवाना है, फिर 3 सेकंड तक अपने स्टूडेंट से इसको लंबा करवाना है, 3 सेकंड तक, ठीक है। और पढ़ेंगे कैसे, आइन। कुछ लोग इसको यूं पढ़ेंगे आइन न, ये दूसरी आवाज आई जो कि हमने स्पेशली इन 2 लेटर्स के आखिर में हम लेके आए थे, वो इसके आखिर में लेकर आएंगे, तो आपने मना करना है बेटा ऐसे नहीं आवाज आए, आइन न, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको आप पढ़ेंगे आइन, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो आई पढ़ेंगे आइन, तो वो उसको मना करवाएं, ये आई नहीं आई है, हलक के दरमियान वाले हिस्से से पढ़ें, ठीक है।
اب آگے غوین آ گیا، یہ مستعلیہ لیٹر ہے، اس کی آواز بھی آپ نے اسٹوڈنٹ کو بولنا ہے بیٹا ناک میں مت لے کر جائیں اور 3 سیکنڈ تک لمبا کریں، کیسے؟ غوین، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلیں گے، فا 1 سیکنڈ لمبا کیا کیونکہ اس کے اوپر مد نہیں ہے یہ والی، ٹھیک ہے، کیا پڑھیں گے؟ فا 1 سیکنڈ تک لمبا کر دیا، یہ سمپل لیٹر ہے۔ آگے چلیں، اب اسٹوڈنٹ کو بتائیں بیٹا یہ 2 لیٹرز ہیں، ایک مستعلیہ والا ہے فرسٹ والا، اس کو آپ نے پر موٹا پڑھنا ہے اور موٹا پڑھنے کے بعد آپ نے اس والے کو باریک پڑھنا ہے۔ اب اس کو پر کیسے پڑھنا ہے؟ قاف، صحیح ہے۔ اب اسٹوڈنٹ کو کونف کونف کونف، ناک میں آواز مت لے کر جانے دیں، اس کے علاوہ اس سے 3 سیکنڈ تک لمبا کروائیں، اس کو بولیں بیٹا ہونٹ گول مت کریں، گول نہ ہونے دیں اس کو پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور موٹی آواز میں پڑھیں، کیسے؟ قاف، یہ طریقہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، سمپل کاف آ گیا، 3 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، کاف، 2 لیٹرز ہے نا، ایک قوف ہے ایک کاف ہے، ایک پر میں پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے اور یہ سمپل کاف ہے اس لیے باریک پڑھیں گے، کاف، کلیئر ہو گیا یہ بھی۔ آگے چلتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو بتائیں بیٹا اس لیٹر کو پڑھتے ہوئے 3 سیکنڈ لمبا کریں اور ناک میں آواز مت جانے دیں اور اس کے آخر میں کلکلا نہیں کرنا، کلکلے کی مراد لام م، اس طرح کی آواز بیٹا نہیں آیا آپ کی، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں لام لام، یہ طریقہ ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، اس کو پڑھتے ہوئے بھی سیم یہی والے رولز اپلائی کروائیں بیٹا، 3 سیکنڈ لمبا کریں، ناک میں آواز مت لے کر جائیں، آخر میں کلکلا مت کریں، کلکلا مین اسٹوڈنٹ پڑھیں گے میم میم تو منع کروائیں، اس کو آپ پڑھائیں گے میم میم، کلیئر۔ آگے چلیں، نون کی آواز بھی اسٹوڈنٹ لے آتے ہیں ناک میں، اس کے علاوہ نون نون ن ایسا لازمی کرتے ہیں، تو آپ نے منع کروانا بیٹا اس کو لمبا کریں، نون، ناک میں آواز مت لے کر جائیں، ٹھیک ہے، 3 سیکنڈ لمبا کریں اور آخر میں کلکلا مت کریں، کلکلا، ٹھیک ہے، نون، اس طرح سے پڑھائیں۔ اب آگے کیا ہے؟ واو، یہ ان حروفوں میں سے ہے جس کو پڑھتے ہوئے آپ کے ہونٹ گول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نا تمام ملانے سے ادا ہوگا، کیسے؟ واو، پہلے آپ مکمل ہونٹ گول کریں، اس کو پھر بعد میں ان کو سیدھا کر لیں ہونٹوں کو اور آخر میں دوبارہ پھر اسی طرح گول کر دیں، آپ کا یہ لیٹر ادا ہو جائے گا، کیسے؟ واو، ٹھیک ہے، واو، یہ طریقہ ہوگا اس کو پڑھنے کا۔ آگے چلیے، ہا، اس کو کیسے پڑھنا ہے آپ بتائیں اسٹوڈنٹ کو بیٹا، آپ کا جو سینہ نا یہاں سے آواز نکالے، حلق کا جو سب سے نیچے والا حصہ ہے نا وہاں سے نکالیں، کیسے؟ ہا ہا، کلیئر، 1 سیکنڈ تک لمبا کروائیں، ہا۔ اب یہ لیٹر، اب آپ دیکھیں کہ گرین لیٹر میں شروع بھی یہ اسی ہا سے ہو رہا ہے اور اینڈ بھی اسی ہا پر ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں گے ہم زہ، مطلب یہ والے ہا کی آواز آنی چاہیے اس لیٹر کو پڑھتے ہوئے اس کے شروع میں اور اینڈ میں، ہم زہ ہم زہ، کلیئر۔ اب آگے چلیں گے، یا یا، تو یہ طریقہ ہوگا آپ کا اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا۔ اب میں آپ کو ایک بار یہ لیسن پڑھ کر سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گا، اس کی ساری پروننسیشن سن لیجئے، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس سبق کو، تھوڑی ویڈیو تو لینتھی ہو گئی ہے لیکن امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو 100% سیٹسفائیڈ کر سکیں گے، اس کو بہترین انداز میں یہ آپ پڑھنا سکھا سکیں گے انشاءاللہ۔ چلیے انشاءاللہ کل کی کلاس میں حاضر ہوں گے، کل انشاءاللہ ہم نے لیسن 2 پڑھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے،
اور آپ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو آپ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا، کسی ایک نے بھی پڑھنا یا پڑھانا سیکھ لیا تو ہمارا بیڑا پارا، ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے کل کی کلاس میں حاضر ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔